करके आओ जो पातशाह दी पावन पवित्र बाणी सुखमनी साहिब जी दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 11वीं अष्टपदी दे दूसरे पदे दी विचार करने का उद्यम उपराला कर रहे हैं। गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अज पावन बचना द्वारा सानू समझा रहे हैं। प्रभ भावै मानुख गत पावै, प्रभ भावै तां पाथर तरावै। हरेक इंसान ये चाहुंदा कि मेरे जीवन की गति हो जाए, मेरी गत हो जाए। कई बार इंसान की मौत होने तो बाद परिवार के जिहड़े बाकी मैंबर ने वो फिर आपो अपने धर्मां की रीति अनुसार उन्हां दे जाण तो बाद धर्म के कर्म करते हैं कि साडे परिवार के मैंबर की गति हो जाए। हुण सतगुरु पातशाह आपां नूं समझा रहे हैं। बहुत सारे जीव आपदे जिन्हां ने गुरु की मत नूं लेके ये ज्ञान ले लिया कि असीं गति उदों ही करवा सकते हैं जिन्हां कोल साडे कोले स्वासां की पूंजी है। इसे शरीर च रहिंदे रहिंदे असीं यतन करिए धर्म का ज्ञान लेके उस मंजिल दे पंधी बन जाइए जिथे जाके साडी गत होनी है। ਉਹ फिर जीव जिन्हां नूं सोझी संगत दे विच आके आउंदी इस गल का पता लग गया कि स्वासां दी पूंजी खत्म होने तो बाद तां गति साडी होवे जां ना होवे। मूए होए जो मुक्त देहोंगे मुक्त न जाने कोयला। जिस तरह भगत नामदेव जी के वचन आपां पढ़दे उन्हां नूं जदों मंदिर दे अंदर जाण ते क्योंकि ऊच नीच का जात पात का बड़ा बोलबाला सी। एक मंदिर कोल दी लंघे जाण उस मंदिर दे अंदर जिहड़े पुजारी लोग सी वो भगवान की आरती गा रहे सी, शब्द गायन कर रहे सी। भगत नामदेव दे मन के अंदर ये विचार बनी कि मैं भी प्रभु दे गुण गावां। वो भी मंदिर दे अंदर चलिया गया ते ओदे कोले कोई बेचारे दे कोले साज तां नहीं सी वजाउण नूं। उहने आपदे पैरां चों खड़ामा ला के उन्हां नूं वजाउणा शुरू करता। जदों इस गल दा भेद वो पुजारी लोकां नूं लग्या, ब्राह्मण लोकां नूं लग्या जिहड़े भजन गा रहे सी, उन्हां ने बड़ा बुरा मनाया। उन्हां ने भगत नामदेव नूं चुक के मंदिर के पिछले पासे सुटता ते कुछ माड़े चंगे शब्द बोले। भगत नामदेव ने परमात्मा अगे बेनती की कि ऐ प्रभु मैं तो ये सुनिया सी कि जेड़े इंसान तेरा जस करते आ, तेरी वडियाई करते आ, दुनिया के लोग उन्हां दा सत्कार करते आ, मेरे ना की भाना वरतिया। मैं भी तेरे गौने ही गौण आया सी ना, मैनू इन्हां ने चुक के मंदिर तो बाहर सुटता ते मेरी जाति प्रति अपशब्द भी बोले गए। ते उन्हां ने अकाल पुरख के चरणों च बेनती की ते अकाल पुरख ने आकाशवाणी राही भगत नामदेव नूं समझाया कि भगत नामदेव फिक्र ना करो, ये अणजाण लोग ने धर्म का बुरका पा के धर्म की परिभाषा नूं नहीं समझे। तो फिक्र ना कर, मैं तेनों मुक्ति की गति दे दूंगा। तब भगत नामदेव जी ने उत्थे फिर प्यार दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरू नूं संबोधन हो के ये वचन बोले। मूए होए जो मुक्त देहोंगे मुक्त न जाने कोयला। ये पंडिया मोह को ढेड़ कहता है, तेरी पैज पछौंडी होएगा। ऐ वाहिगुरू मैनू मरे तो बाद मुक्ति देवेगा, मैनू ओदा कोई पता नहीं, पर जिउंदे जी मैनू इन्हां बंधनां तो मुक्त कर। ये जिहड़े पंडित लोग ने मैनू ढेड़ कह के बुला रहे आ, मैनू शिंबा कह के बुला रहे आ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਈ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਘੁੰਮਿਆ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜੇ, ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਤ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦਾ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਹੀਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁੱਖਗਤ ਪਾਵੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੋ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇਤ ਸੁਭਾਵਾਂ, ਬਿਨ ਭਾਣੇ ਕਹਿ ਨਹਾਏ ਕਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਪਾਹਨ ਜਲ ਮੈਂ ਰਾਖਿਓ, ਭੇਜੇ ਨਾਹੀਂ ਤੈ ਪਾਨੀ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੁਮ ਤਿਸੈ ਪਛਾਨੋ, ਭਗਤ ਹੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਜੈਸੇ ਪਾਹਨ ਜਲ ਮਹਿ ਰਾਖਿਓ, ਭੇਜੇ ਨਾਹੀਂ ਤੈ ਪਾਨੀ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੁਮ ਤਿਸੈ ਪਛਾਨੋ, ਭਗਤ ਹੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਨੇ, ਸਖਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਭਿੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ 70 70 80 80 ਸਾਲ 40 40 50 50 ਸਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਉਹ ਭਿੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਣ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰਮ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਧਰਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਜਨ ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 4 ਜੰਝੂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਨੀਚ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਠਾਕੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰੂਈ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਰ ਜਾਣ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਲਾਤ ਤਰਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ, ਅੰਤ ਲਏ ਛਡਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਥਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਛੱਡੀ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਰ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਹੋਏ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਥਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਪਾਹਨ ਜਲ ਮੈਂ ਰਾਖਿਓ, ਭੇਦੇ ਨਾਹੀਂ ਤਹਿ ਪਾਣੀ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਤੁਮ ਤਿਥੇ ਪਛਾਨੋ, ਭਗਤਹੀਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਂ ਤਰਕਵਾਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ। ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੀਵਤ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡੱਡੂ ਵੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਡੱਡੂ ਚੱਲਣੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, 5 ਦੇ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰਿਆ। 5ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੰਮਣ ਤੇ ਮੂਸਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਦੇਈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੱਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਧੜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੰਗੇ ਮਹਿਰੇ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਗੀਤੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਪਤਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਅੱਛੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਆਪਦੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਦੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪ ਨੜੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੇ ਵਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋ ਸਿਰੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੋ ਸਿਰੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੋ ਸਿਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਿਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪੌਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪੌਣ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਸਿਰੇ ਕਹਿੰਦਾ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਸਾਸ ਗਰਾਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਟੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਾਭ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਬੇਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੇ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਸਣ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭ ਘਾਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੇਦੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਮੇ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਫੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ, ਉਹ ਫੇਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬੇਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸਿਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਲ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਦਰ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ ਜਿਤਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਬਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਜੀਵ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੇ ਵਿਗਤ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੇ ਵਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਖੇਡ ਦਾ ਭੇਦ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ